السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کار کا گیٹ کھولا، اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر نکالا۔ وہ مسکرا رہی تھی، ہنستے ہوئے بولی، یہ تم کہاں لے آئے ہو مجھے؟ اس کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر حیرت تھی، جیسے اسے کوئی شرارت بھری جگہ پر لے آیا ہو۔ لیکن وہ جلد ہی چونکی جب اس نے اپنے ارد گرد کی خاموشی کو محسوس کیا۔ تم مجھے قبرستان کیوں لے آئے ہو؟ وہ قدرے جھجکتے ہوئے بولی، سہاگ رات پر قبرستان کون لے کر آتا ہے؟ اس کے الفاظ میں چھپی معصومیت سے وہ لمحے بھر کو رک گیا، لیکن پھر اس کے چہرے پر غصے کی پرچھائیاں ابھری۔ اس نے جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے قریب کھینچا۔ چپ رہو، اس کی آواز میں تلخی تھی، تمہیں جو سوال پوچھنے ہیں وہ بعد میں پوچھنا۔ وہ خوف زدہ ہو گئی، مگر اس نے اس کے بازو کی گرفت سے خود کو آزاد کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اسے زور سے کھینچا اور ایک قبر کے پاس لے آیا۔ اس کی سانسیں رکنے لگی جب اس کی نظریں قبر کے کتبے پر پڑی۔ یہ نام، اس کی آواز لڑکھڑائی اور اس کے قدم زمین میں جڑ گئے۔ اس نے قبر کے کتبے کو غور سے پڑھا۔ ہیبا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ تمہیں یاد ہے نا، یہ وہی ہے جس سے تم نے میری زندگی سے چھین لیا تھا۔ اس نے غصے میں کہا، اب تمہیں بھی وہی درد محسوس ہوگا جو میں نے محسوس کیا تھا۔ وہ بے بسی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پر گر رہے تھے، لیکن وہ اس کی آنکھوں میں غم اور نفرت کی شدت کو پہچان نہیں پائی۔ تبیش مسکراتے ہوئے بڑے بھائی ثاقب کی کلاس لگا رہا تھا۔ بھائی شادی کب کر رہے ہو؟ اس کے لہجے میں شرارت صاف جھلک رہی تھی۔ ثاقب نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، یار ابھی کوئی سین نہیں ہے۔ تبیش نے فوراً موقع کا فائدہ اٹھایا، یار کر لو شادی تو پھر میری باری آئے گی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا اور کندھے پر ہاتھ مارا۔ ثاقب نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، انشاءاللہ بہت جلد کر لوں گا۔ یہ سنتے ہی تبیش کی آنکھوں میں شرارتی چمک آئی۔ کوئی چکر تو نہیں چل رہا نا؟ اس نے ہنس کر کہا۔ ثاقب فوراً سیدھا ہوا اور مسکراتے ہوئے بولا، ارے نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تبیش نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اچھا بھائی تو پھر نظر تو رکھنی پڑے گی۔ اسی دوران ماں کچن سے نکلی اور باتوں کی طرف متوجہ ہوئی، ارے بھائی، یہ تم لوگ کس کی شادی کی باتیں کر رہے ہو؟ تبیش نے ہنستے ہوئے کہا، امی میں بھائی سے پوچھ رہا ہوں شادی کب کر رہے ہیں۔ ماں نے ثاقب کی طرف دیکھا، ثاقب یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، شادی کی عمر ہو گئی ہے۔ میں بھی سوچ رہی ہوں کہ تمہارے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھنا شروع کر دوں۔ ثاقب نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا، امی ابھی تو کوئی پلان نہیں ہے، لیکن جب وقت آئے گا آپ کی مرضی ہوگی۔ تبیش نے ماں کے پیچھے پیچھے ہنستے ہوئے کہا، امی بھائی چھپا رہے ہیں، آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ ماں نے پیار سے ثاقب کے سر پر ہاتھ پھیرا، ارے ایسا کچھ نہیں ہے، تبیش تم بھی بس چپ کرو۔ تبیش نے مزید شرارت سے کہا، امی بھائی کی شادی میں تو آپ سب سے زیادہ خوش ہوں گی، بس جلدی سے پلان کریں۔ ماں ہنستے ہوئے بولی، چلو دیکھتے ہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ ثاقب اور ہیبا پہلی بار ایک مشترکہ دوست کی شادی میں ملے تھے۔ شادی کے گہما گہمی کے درمیان ہیبا کا پرس اچانک زمین پر گر گیا، جسے اٹھانے کے لیے ثاقب آگے بڑھا۔
ہیبا نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کی نظریں لمحے بھر کے لیے رک گئی۔ ثاقب کی سادگی اور مسکراہٹ نے فوراً اس کا دل جیت لیا۔ ثاقب نے پرس واپس کرتے ہوئے کہا، لگتا ہے آپ کا پرس بھی اس شادی کی رونق میں حصہ ڈالنا چاہتا تھا۔ ہیبا نے ہنس کر جواب دیا، شاید۔ ویسے آپ کافی تیز ہیں۔ فوراً سنبھال لیا۔ یہ پہلی ملاقات بہت مختصر تھی، مگر اس میں وہ چمک اور کشش تھی جو دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آئی۔ اس کے بعد ان دونوں کی بات چیت بڑھتی گئی اور جلد ہی وہ اکثر ملاقاتوں میں گپ شپ کرنے لگے۔ ایک شام دونوں ایک پارک میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ہیبا کی ہنسی گونج رہی تھی، جبکہ ثاقب اس کی باتوں میں پوری طرح مگن تھا۔ ثاقب نے ہلکے سے ہیبا کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یار امی کو کب بجواؤں؟ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ ثاقب نے یہ سوال کیا تھا، لیکن ہر بار ہیبا بات کو ٹال دیتی۔ اس کی ہچکچاہٹ کچھ نہ کچھ کہہ رہی تھی، لیکن ثاقب اسے کبھی دباؤ میں نہیں ڈالتا تھا۔ اس بار بھی اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، دیکھو ہم کافی عرصے سے مل رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے تعلق کو اگلے مرحلے میں لے جائیں۔ امی کو بھی تمہارے بارے میں بتا چکا ہوں، بس اب تمہاری ہاں چاہیے۔ ہیبا نے تھوڑا سا مسکراتے ہوئے جواب دیا، ثاقب تم جانتے ہو کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، لیکن ابھی وقت ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو میں پہلے سنبھالنا چاہتی ہوں۔ ثاقب نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ ہیبا میں سمجھتا ہوں، لیکن کیا تم مجھے وہ چیزیں بتا سکتی ہو؟ میں تمہارے ساتھ ہر قدم پر ہوں گا۔ ہیبا کی نظر ثاقب کی آنکھوں میں گہرائی تک اتر گئی، جیسے کوئی راز چھپا ہوا تھا جو وہ بتانے سے کترا رہی تھی۔ ثاقب کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ خود ہی سامنے آتی ہیں، ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ثاقب نے اس کی بات کو ایک لمحے کے لیے قبول کیا، لیکن اندر ہی اندر اسے شک ہونے لگا تھا کہ شاید ہیبا کچھ چھپا رہی ہے۔ وہ ہمیشہ بات کو ٹال دیتی، ہر بار کوئی نیا بہانہ بنا کر۔ ثاقب کو محسوس ہونے لگا کہ شاید کچھ اور چل رہا ہے جس کا وہ علم نہیں رکھتا۔ ایک اور دن وہ دونوں ایک کافی شاپ میں بیٹھے تھے۔ ثاقب نے ایک دفعہ پھر بات چھیڑتے ہوئے کہا، ہیبا دیکھو، میں مزید انتظار نہیں کرنا چاہتا۔ ہم دونوں کا تعلق کافی آگے بڑھ چکا ہے۔ تمہارے پاس کیا وجہ ہے تم امی کو نہیں بھیج رہی؟ ہیبا نے گہری سانس لی اور بولی، ثاقب تمہیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ یہ بات اتنی آسان نہیں ہے جتنی تم سمجھ رہے ہو۔ ثاقب نے اسے غور سے دیکھا اور اس کے دل میں ایک شک پیدا ہونے لگا۔ کیا تم کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ ہیبا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں ثاقب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتی۔ ثاقب کی بے چینی بڑھنے لگی۔ اس نے ہیبا کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا محسوس کیا، جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ہیبا نے اسے پسند کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ہوگی، لیکن اس کا بار بار ٹالنا اسے شکوک میں مبتلا کر رہا تھا۔ ایک دن ثاقب اور ہیبا ایک چھوٹی سی تقریب میں گئے۔ وہاں ثاقب نے ہیبا کے ساتھ کچھ الگ سا محسوس کیا۔ وہ زیادہ بات نہیں کر رہی تھی اور بار بار اپنے فون پر نظر ڈال رہی تھی۔ ثاقب کی بے چینی بڑھ گئی اور اس نے ہیبا سے براہ راست پوچھنے کا فیصلہ کیا، ہیبا تم کچھ چھپا رہی ہو؟ ثاقب نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ ہیبا نے لمحہ بھر کو خاموشی اختیار کی اور پھر دھیرے سے بولی، ثاقب تمہیں وقت کے ساتھ سب کچھ پتہ چل جائے گا، لیکن ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ثاقب کو اس کے جواب سے تسلی نہیں ہوئی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ ہیبا کے دل میں کوئی اور بات ہے، کوئی ایسی بات جو اس کے اور ان کے رشتے کے درمیان حائل ہو رہی ہے۔ ہیبا میں تم سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، لیکن اگر تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو تو یہ ہمارے رشتے کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہیبا نے آہستہ سے کہا۔
साकब मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी, बस मुझे कुछ वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। साकब ने हिबा की बात को समझने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में अभी भी शुबहात बढ़ते जा रहे थे। हिबा एक नंबर की धोखेबाज लड़की थी, जिसका मकसद अमीर और भोले भाले लड़कों को अपने जाल में फंसाकर उनके पैसे और जायदाद लूटना था। वो मोहब्बत का ड्रामा रचाती, लड़कों को अपनी मासूमियत और अदाओं से फरेब देती और फिर उनके दिल जीत कर उनसे जायदाद अपने नाम करवाती। उसके इस मकरू खेल में उसकी माँ भी बराबर की शरीक थी। माँ बेटी का ये धोखाधड़ी का खेल बहुत अरसे से जारी था और उन्होंने कई लड़कों को अपनी चालाकियों से बर्बाद किया था। वो दोनों पहले लड़कों से जज्बाती वाबस्तगी पैदा करती और जब मौका मिलता तो उनकी दौलत लूट कर फरार हो जाती। अब हिबा का नया शिकार साकब था। वो उसकी मोहब्बत और इत्मीनान को इस्तेमाल कर रही थी ताकि उसकी जायदाद और बैंक अकाउंट्स अपने नाम करवा ले। हिबा की माँ पर्दे के पीछे सारा मंसूबा तैयार कर रही थी और दोनों माँ बेटी का मकसद एक बार फिर एक मासूम शख्स को लूट कर गायब हो जाना था। साकब को अभी उस फरेब का अंदाज़ा नहीं था, मगर हिबा और उसकी माँ की चालें बहुत खतरनाक साबित हो सकती थी। साकब हिबा की मोहब्बत में अंधा हो चुका था और उस पर अंधा इत्मीनान कर बैठा था। उसने हिबा को बेतहाशा पैसा दिया, एक नई गाड़ी, महंगा फ़ोन और ना जाने कितने कीमती तोहफे भी दिए। हिबा हर बार मोहब्बत का ड्रामा करके उससे कुछ न कुछ हासिल करती रही। साकब ने कभी सोचा भी ना था कि वो धोखे का शिकार हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, साकिब को हिबा के रवैये में कुछ अजीब महसूस होने लगा। हिबा अक्सर बहाने बनाकर मुलाकातों से बचने लगी और जब भी कोई अहम बात होती वो उसे टाल देती। साकब को शक होने लगा कि हिबा कुछ छुपा रही है। उस शक को दूर करने के लिए साकब ने अपने एक करीबी दोस्त को हिबा की जासूसी पर लगा दिया। दोस्त ने कुछ दिनों में हिबा की मुकम्मल मालूमात जमा कर ली और जब उसने वो सब कुछ साकब को बताया तो साकब के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हिबा एक माहिर धोखेबाज थी जो पहले भी कई लोगों को लूट चुकी थी। ये जानकर साकब को दचका लगा। साकब ने हिबा से मिलने का फैसला किया ताकि सच्चाई का सामना करे। जब वो उससे मिला तो दोनों के दरमियान सख्त झगड़ा हुआ। साकब ने हिबा पर उसके धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन हिबा ने अपने राज को छुपाने के लिए मज़ीद ख़तरनाक कदम उठाया। उसने अपने साथियों की मदद से साकब को मरवा दिया ताकि उसका राज कभी फाश ना हो। हिबा ने अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए साकब की जान ले ली और उसकी मोहब्बत का ड्रामा एक दर्दनाक अंजाम तक पहुंचा। साकब की मौत एक अलमनाक हादसे में हुई। ये खबर जैसे ही उसके घर पहुंची, पूरा माहौल सोग में डूब गया। साकब की माँ को जब ये इत्तला मिली कि उसका जवान बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो एक ऐसी माँ थी जिसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा अपने बेटे की खुशियों के लिए गुजारा था और अब उसका वाहिद सहारा उससे छिन गया था। साकब का जनाजा जब उसके घर पहुंचा तो हर तरफ रोने और मातम करने वालों की आवाज़ें गूंज रही थी। साकब की माँ जो सदमे की हालत में थी, अपने बेटे का जनाजा देखकर मुकम्मल तौर पर टूट गई। वो खामोशी से बेटे के पास बैठ गई, उसके चेहरे पर हाथ फेरा और अपनी किस्मत पर रो पड़ी। माँ की हालत ऐसी थी कि कोई भी उसे तसल्ली देने की जुर्रत नहीं कर पा रहा था। उसका दिल उस अजीम सदमे को बर्दाश्त न कर सका और वो बेटे के जनाजे के साथ ही खुद भी दुनिया से रुखसत हो गई। उसकी रूह जैसे उसके बेटे के साथ ही उड़ गई। अब जनाजा सिर्फ साकब का नहीं था, बल्कि उसकी माँ का भी था। दोनों माँ बेटे का जनाजा एक साथ उठा और पूरा खानदान और मोहल्ला उस गम में डूब गया। तबेश, जो हमेशा अपने बड़े भाई और माँ का लाडला था, अब मुकम्मल तौर पर अकेला रह गया। उसने अपने आंसुओं को ज़ब्त करते हुए दोनों जनाजे देखे और उसकी आंखों में गम की गहरी परछाइयाँ थीं। तबेश के दिल में भाई की मौत के बाद कई सवालात जन्म लेने लगे। साकब की अचानक मौत और माँ की जुदाई ने उसके दिल को शदीद सदमा पहुंचाया था। लेकिन एक दिन जब तवेश ने भाई का बैंक अकाउंट चेक किया तो उससे पिछले चंद महीनों में भारी रकम की मुंतकिली नजर आई। वो हैरान था कि साकब, जो हमेशा अपने माली मामलात में मुख्तात रहता था, इतनी बड़ी बड़ी रकमें किसको भेज रहा था। तबेश को फौरन शक हुआ और उसने मजीद मालूमात लेने का फैसला किया। उसने साकब के बैंक मैनेजर से रब्ता किया और तमाम तफसीलात निकलवाई। जब रिपोर्ट उसके सामने आई तो हर ट्रांजैक्शन एक ही नाम की तरफ इशारा कर रही थी, हिबा।
तबेश का दिल धड़कने लगा। हिबा कौन थी? साकब की जिंदगी में कब आई थी और क्यों इतनी बारी रकमें उससे मुंतकिल की जा रही थी? तबेश ने दिल में ठान लिया कि वो इस राज से पर्दा उठाकर ही दम लेगा। तबेश के सामने अब सारे हकाइक वाज़िया हो चुके थे। ये बात साफ थी कि हिबा ने साकब को मोहब्बत के जाल में फंसाकर उसे लूटा था। साकब के इत्मीनान का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उससे लाखों रुपए बटोरे थे। तबेश के दिल में गुस्से और इंतकाम की आग भड़क उठी। उसने खुद से कहा, अब बताता हूँ तुम्हें हिबा, तुमने गलत आदमी से पाला डाला है। तबेश ने फैसला किया कि वो हर हाल में हिबा को सजा दिलवाकर ही रहेगा। वो फौरन अपने काम में लग गया और हिबा के पीछे तहकीकात शुरू कर दी। उसने हिबा की पूरी जिंदगी खंगालने का इरादा किया ताकि वो ना सिर्फ अपने भाई का बदला ले सके बल्कि उसके धोखे से दूसरे लोगों को भी बचा सके। तबेश ने फैसला कर लिया था कि वो हिबा को उसके ही खेल में फंसाकर बदला लेगा। हिबा जो हमेशा अपनी चालाकियों से दूसरों को अपने जाल में फंसा लेती थी, इस बार खुद तबेश के मंसूबे का शिकार बनने वाली थी। तबेश ने अपनी शनाख्त छुपाते हुए एक नई शख्सियत के तौर पर हिबा से राब्ता किया। उसने खुद को एक अमीर कारोबारी शख्स के तौर पर पेश किया और हिबा को अपनी बातों में उलझाना शुरू कर दिया। हिबा को लगा कि ये नया मुर्गा तबेश भी उसी तरह उसके जाल में फंस चुका है जैसे पहले कई और लड़के। उसने तबेश से मोहब्बत का ड्रामा रचाना शुरू कर दिया और जल्द ही उसे यकीन होने लगा कि तबेश भी उसे भारी रकम देकर महंगे तोहफे लेकर खुश करेगा। वो खुश थी कि एक और शिकार उसके हाथ लग चुका है, लेकिन हिबा को अंदाजा नहीं था कि इस बार वो तबेश के जाल में फंस चुकी है। तबेश ने हिबा को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए कीमती गाड़ी और महंगे कपड़ों का तासर दिया, लेकिन ये सब एक खेल का हिस्सा था। तबेश हर मुलाकात में हिबा की नफ्सियात को समझता रहा और उसके झूठे वादों और चालाकियों को करीब से देखता रहा। एक दिन तबेश ने हिबा को एक आलीशान रेस्टोरेंट में डिनर पर बुलाया। हिबा खुश थी कि उसका नया शिकार अब बहुत करीब है। डिनर के दौरान तबेश ने हिबा को महंगे तोहफे का वादा किया और कहा कि वो अगले दिन उसके नाम बड़ी रकम ट्रांसफर करेगा। हिबा की आंखें चमक उठी और उसके जहन में दौलत का लालच सर चढ़कर बोलने लगा। लेकिन अगले दिन तबेश ने अपने आदमियों के जरिए हिबा के खिलाफ तमाम सबूत जमा कर लिए और उसकी गिरफ्तारी का मंसूबा बना लिया। जब हिबा अपनी कामयाबी पर खुश हो रही थी, तबेश ने उसे सच्चाई बता दी कि वो साकब का भाई है और उसकी धोखाधड़ी का बदला लेने आया है। हिबा का चेहरा फक हो गया। उसे अंदाजा हो चुका था कि वो इस बार खुद शिकार बन चुकी है। तबेश ने गुस्से भरी नजरों से उसे कहा, तुमने मेरे भाई को धोखा दिया, अब तुम्हें तुम्हारे इंजाम तक पहुंचाऊंगा। तबेश ने हिबा को निकाह की पेशकश की तो उसके चेहरे पर हैरत की एक चमक उभरी। हिबा जो हमेशा लड़कों को अपने जाल में फंसाकर पैसा बटोरने की आदी थी, इस बार सोच रही थी कि यह मौका भी उसके हक में होगा। तबेश ने अपनी मोहब्बत और इंतकाम की चालाकी को बहुत महारत से पेश किया और हिबा ने उसकी पेशकश को कबूल कर लिया। निकाह के फौरन बाद तबेश हिबा को अपनी माँ और भाई की कब्र पर ले गया। उसके दिल में एक जज्बाती कैफियत थी। जब वो कब्रिस्तान पहुंचे तो हिबा ने पहली बार हकीकत का सामना किया। वो एक धोखेबाज थी, लेकिन उस जगह की संजीदगी और खामोशी ने उसकी सोच को बदल दिया। वो हैरान थी कि वो कहाँ आ गई है और ये कैसा शख्स है जिसने उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है। तबेश ने हिबा की तरफ देखकर कहा, तुमने मेरे भाई और माँ को छीन लिया, लेकिन आज मैं तुम्हें उनकी कब्र पर ले आया हूँ ताकि तुम जान सको कि मोहब्बत का क्या मतलब है। ये सुनकर हिबा का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने महसूस किया कि ये निकाह सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि एक इंतकाम है। हिबा ने झुंझलाकर कहा, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तबेश ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन ये सब कुछ सच नहीं। तुमने मेरे भाई को धोखा दिया और अब तुम्हें उसकी यादों के साथ जिंदगी गुजारनी होगी। उसी लम्हे अचानक पुलिस वहां पहुंच गई। तबेश ने अपने मंसूबे के मुताबिक हिबा की धोखाधड़ी के बारे में पुलिस को आगाह किया था। पुलिस ने हिबा को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। उसकी आंखों में खौफ और हैरत का मिला जुला तासुर था। तबेश ने उसे अपने धोखाधड़ी का एहसास दिलाया और कहा, अब तुम्हें अपनी असलियत का सामना करना होगा। हिबा को समझ में आ गया कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी थी। उसके पैरों तले जमीन निकल गई जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और तबेश ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हें याद रखना होगा कि हर एक अमल का एक नतीजा होता है। तबेश की माँ और भाई की यादें उसके दिल में जिंदा थी और वो जानता था कि उसने सही फैसला किया। हिबा की चालाकियों का खात्मा हो गया और उसने अपने भाई और माँ की रूहों के सामने सर उठाया। इस वाक़ये ने तबेश को सिखाया कि मोहब्बत कभी धोखे से नहीं जीत सकती।
وہ اپنے عزیزوں کی یادوں کے ساتھ زندہ رہے گا۔ اور ہیبا کی کہانی ایک عبرت بن کر رہ گئی۔ تبیش نے خود کو نئے سرے سے زندگی کی راہوں میں گامزن کر دیا، جبکہ ہیبا کی داستان اس کی زندگی کی ایک تلخ حقیقت بن گئی۔ اور یوں تبیش کا سفر ایک نئے آغاز کی طرف بڑھا، جہاں وہ اپنی ماضی کی یادوں کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھنے کا عزم کر چکا تھا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔